ऑपरेशन सिंदूर सफल हेची किंतु एबे उंकी मारुछि एक युद्ध आशंका परवर्ती समय रे कौन पालटा आक्रमण हेबो युद्ध भली परिस्थिति आ सृष्टि होबो कि कारण 1971 मसिया परठारु आ एभली जाकी परिस्थिति सृष्टि हेई नाही एमिति मॉक ड्रिल हेई नाही एमिति साइरन प्राय तो के सुनी नाहंती तबे सेते बेले कौन परिस्थिति रहितिला आम सहित शंकरी मैडम अछंती तांको सहित कथा हेबा एवं से किछि तांकर अनुभूति को साउंड तुले एवं आमे भी चाहिलु तांकर सेही अनुभूति को कैमरा रे कैद करिया पई तांको सहित किछि आलोचना करिबा एवं सेते बेलर अभिज्ञता साउंटिबा जहाँ से माने अंगे लिभेइचंती। मैडम नमस्कार, कनक न्यूज को स्वागत। मैडम आपण जो कथा कहूतिले जे युद्धर परिस्थिति बेले आपण मानकर स्थिति केमिति थिला कोन अनुभूति रहितिला 71 मसिया रे से युद्ध समय बहुत डर थिला समस्त आमे डरे रहउथुलु आ गोटे रेडियो ऊपर निर्भर करथुलु सब सुनिया पई रेडियो ऊपर निर्भर करथुलु सब सुनिया पई जिते पूरा फैमिली आम बहुत बड़ फैमिली आमे कर घर झियो बारवाटी रे घर सेठी बहुत बड़ फैमिली आमर गोटे रेडियो ता ऊपर आमे सब निर्भर करथुलु जे कोन हैला केमती हैला समस्त मन रे गोटे डर आमे जदि छोट थिलु तथापि गोटे चिंता थिला जे ना आमे पाकिस्तान हारिबा दरकार आमे जितिबा दरकार एई मनोवृत्तिटा समस्त मन रे थिला। सेते बेले जो रहितला साधारण वातावरण बजार एवं साधारण लोक मानक मन रे चलीथिबो जे युद्ध होची कोन हबो जेहेतु बालेश्वर संवेदनशील अंचल सीमांतवर्ती अंचल तो सेते बेले घरे सब केमिति प्रस्तुत हेउतले जे केमिति मुकाबला करे जे कोन सब निर्देश आसुतला जदिओ सेते सब किछि बुझिबा को सक्षम हेइ नथिबे किंतु मु भाबुची आपनकर जाके जो कथारु जे निश्चित भाबरे से छाप एबे मन भीतर रही हां से छाप तो बहुत भल रही आउ पुलिस वाला माने चली आसुले लाइट जदि ऑफ बाहर को देखा जीवो पुलिस वाला आसिकना पार्टी करथले लाइट ऑफ करो से समय बेसी भाग ये लाइट नथिला ये लंठन समस्ते बेसी लंठन यूज करथले बहुत कम लोकों का घरे लाइट थिला तथापि पुलिस वाला आसी कहथले ऑफ करो हाँ नाले ये दियो ब्लैक कपड़ा दियो कि पेपर लगाओ लगे कि ना झरका फरका सब बंद करो बाई चांस जदि कहारी लाइट आसे ताले पुलिस वाला बहुत बाड़े दउले से समय है हमर परिस्थिति केते दिन पर्यंत चलथिला मैडम यही 15-16 दिन चलथिला सही समय जेमती 3 तारीख रु 16 तारीख जाए हेची से समय जाए सेतिकी दिन जाए चलथिला आ खाइबा समय रे चलथिला ना ता पूर्व प्रस्तुति आरंभ होइसा ना ता पूर्व सेमती किछि नुए से आसिकिना कहि जाइथिले एमती लाइट जीवो हाँ आपण माने भितरे रे घरे भितरे बाहर को बारिबेनी ये साइलेंट बाजिले पूरा घरे भितरे कौन से अरे गोटे लाइट फाइट जेमती न देखा जाए ब्लैक पेपर दियंतु नहरे ये दियंतु लुगा पकांतु हाँ को आरु टिके लाइट न बाहरे जेमती संध्या बाजिला माने अंधार सब संध्या बाजिले अंधार से समय एमती अंधार थिला रास्तार लाइट तो सेमती आजिकल जमती फोकस होती सेमती नथिला बहुत कम छोट लाइट गुटे जलुला ताहा भी रास्तार लाइट पाइबानी लैंप टाइप रो रास्ता लाइट पाइबे आ समस्त घरे मैक्सिमम लोकं घर माटी घर थिला माटी घरे से माने लंठन लगुतले चुंगी लगुतले एते लाइट रो फोकस नथिला एते जनसंख्या भी नथिला एते जनसंख्या भी गछ पत्र बहुत थिला तो सेइतबे से प्रॉब्लम ता हे नथिला किंतु लाइट जदि बाहर देखा जीव पुलिस वाला आसी बहुत पार्टी करथिले एमती को सामने रे जहा को देखिबे बाड़े भी दउथिले। खाद्य सामग्री केमती कोन प्रस्तुत ला बाजार केमती स्थिति हाँ बाजार बहुत महंगा थिला जहाँ भी है टिके अधे आसी जाउथला खाइबा को जेमती हो खाइबा को परिबो सेमते खाउथु आगुरु संचय करी के रखि नथिले आ से समय कहारी पाके एते पैसा नथिला जे लोके नहीं आसी ये कर रखिए कि गवर्नमेंट एते साहाय्य भी करूनथिले तो सेते बळे जो केते प्रभावित हेतिले आपण माने आपण परिवार साधारण लोक माने बालेश्वरवासी कोन माने अछि सेते बळे से परिस्थिति प्रभावी बहुत स्कूल सब छुट्टी हेतिला हां आ माने सब घरे रहउथुलु बाहर को बाहरु नथुलु रेडियो आखो पाखरे सब बळे थिबे हां रेडियो पाखरे सब समय में बसी थाबु सुनु थाबु जे कोन हैला हाँ मन रे गोटे भय भीत बापा माँ मैंने तो बहुत डरी जाइए जे आम पिला मान को कौन हम एमती
ତ ଆଜି ବି ମନରୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବୋଧେ ନା ନା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇନି, ମନେ ଅଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆମ ଭାରତ ଜିତିଗଲା। ତ ୟା ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ପୁଣି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଏବେ ସେଇ ସାଇରନ୍ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ମକଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ କେମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ ହବ। ସେଇ 71 ମସିହା ପରଠାରୁ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ର ପୁଣି ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଛି। ଶୁଣିବା ପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ? ନା ମତେ ସେମିତି କିଛି ଏବେ ଅନୁଭୂତି ହଉନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲି, ତାପରେ ପଠାନକୋଟରେ ଥିଲି ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଅକାଲିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ଖିଆ ପିଆ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ବାହାରୁ କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ଆମେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଏରିଆରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହୁଥିଲୁ, ତ ଏଇସବୁ ଫେସ୍ କରିସାରିଛି। ହଁ, ତାପରେ କାର୍ଗିଲ ହେଲା, କାର୍ଗିଲ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଥିଲୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ, ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛି ଲୋକଙ୍କ କାହା ପାଦ ନାହିଁ ହାତ ନାହିଁ, ସବୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ, ଇଏ ସେ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗୁନି କି କିଛି ଲାଗୁନି। 71 ମସିହା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇନଥିବ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ସାଧାରଣ ଝିଅଟିଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସାମ୍ନା କରିଛି, ସେଇ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଡର ଥିଲା। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାଜିଗଲା ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଲୁଚିବୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। କେମିତି ସାଇରନ୍ ବାଜୁଥିଲା? ସାଇଲେଣ୍ଟ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲମ୍ବା ବାଜି ଚାଲୁଥିଲା, ମୋର ଯେତେ ଟିକେ ମନେ ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟାନ୍ ଥିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟଟା, ଆଉ ଜୋରରେ ବାଜୁଥିଲା। ସେ ସବୁ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ତ, ଏତେ ତ ସୋର ସରାବା କିଛି ନଥିଲା ନା, ଆବାଜ ନଥିଲା, ଫାଙ୍କାରେ ପୁରା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଦମକଲ ସାଇରନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ସାଇରନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇରନ୍ କେମିତି ରହୁଥିଲା? ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ, ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଜୋରରେ ବାଜି ଉଠିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ଆସିବ, ସେମିତି ଟାଇପ୍ର। ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଡର, ବହୁତ ଡର, ମାନେ କିଛି ହେଇଯିବ କି, ସତରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆସିଲା କି, ବମ୍ ପକେଇବ କି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ଶୁଣିବି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଯାଉ କି ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉ, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ମାନେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଡର ଥିଲା। ସେଇଟା ଆମ ଭାରତର ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କି ହେଲିକପ୍ଟର କି ବାହାର, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ସିଭିଲିଆନ ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଉ କଲେଇଗୁଣ୍ଡା ମଝିରେ ଗୋଟେ କେହି ଯାଇଥିଲେ, ସିଗାରେଟ୍ ନା ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଯାଇଥିଲେ ଯାହାର, ଆଗକାଳରେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ବୋଟଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ, ରାତିରେ ସେବେ ବାହାରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ରେ ବମ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ରେଡ଼ିଓରୁ। ମୋ ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କଲେଇକୁଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ ଚାନ୍ଦିପୁର ମଝିରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମନେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସ୍ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଠନ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିଗାରେଟ୍ ଗୋଟେ ବି ବିପଦ କରିପାରେ, ସିଗାରେଟ୍ର ଲାଇଟ୍ ପାଇଲେ ବି ସେମାନେ ସେଇଠି ବମ୍ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇ ଭିତରେ ରହିବେ, ବାହାରେ ନ ବାହାରିଲେ ହିଁ ଭଲ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ବାଜୁଛି ମାନେ ନିଜକୁ ସତର୍କ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆପଣ ସାରଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, କିଛି ଖାଇବା ମାନେ ରଖିଥାଅ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ରଖ, ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ସେତିକି ଟିକେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଅକୁପାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଯେ କାଲି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଫେସ୍ କରୁ ଆମେ, ସେତିକି ମୋଦିକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଠିକ୍ ନା? ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ମାନେ ସଫା ହେଇଯାଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଜୋର ସେମାନେ ମାରି ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତ ମାରି ଯାଉ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ମନ ଭିତରେ ଜଳୁଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣାକୁ ଶୁଣିଥିବେ ତ ଯେ ଏଇ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସହ୍ୟ କରିହବ ନାହିଁ ଏବେ ଜବାବ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ସେୟା ଜବାବ ଦେବାର ହେଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଶେଷ କର ଶେଷ କରି ତାପରେ ଯାହା କର ଆଉ ଆଉ ସହି ହବନି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବଦମାସି ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ବଦମାସି ଗୁଡ଼ା ଆଉ ସହିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନ ଉଠାନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି କଣ କହିବେ ଯୋଉ ସେନାବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେନାବାହିନୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ନିଜେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସତରେ ସେନାବାହିନୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକିନା ମୁଁ କାର୍ଗିଲ ସମୟରେ ଦେଖିଛି କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆସୁଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ ହଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଯାହା କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ କାହାରି ହାତ ନାହିଁ କାହାରି ପାଦ ନାହିଁ ମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇ ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇ ରହିଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦିନ ସେଟା ଦେଖି ହେବନି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ହେବନି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଉଥିବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତ କେହି ବି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେହି ହଉ ବୋଲି କାରଣ ତାର ଯୋଉ ପରିଣତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଭାବିଲେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସତରେ ହେଲେ ବି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ତ ମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେଟେକ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା କଲେ ଇଏରୁ ସେଇଠି କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ହେଲିକପ୍ଟର ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 20-25-30 ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସୁଛି ସୋଲଜର ସବୁ ସୋଲଜର ମାନେ ଜଷ୍ଟ 10 ମିନିଟର ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଥିଲା 10 ମିନିଟର ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଭାବି ରଖ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେ ଓ ସେଇ ଯେ କଷ୍ଟ ବେଦନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ ଏବେ ବି ସେହା ହେଉଥିବ ଏବେ ବି ଆମର ବି ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଶିକ୍ଷା ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି ମୋଦି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନିହାତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ କେମିତି ଜଣେ ସିଭିଲିଆନ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦିଓ ସେ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି ଏବଂ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଥିଲେ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରାତି ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଲଣ୍ଠନ ଲାଇଟ୍ ହେଉ କି ସିଗାରେଟ ଲାଇଟ୍ ହେଉ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହେଇପାରେ ଯେ କଥା ମ୍ୟାଡମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ସିଭିଲିଆନ ଭାବରେ ଏବଂ ଜଣେ आर्मी जाकि ऑफिसरଙ୍କର धर्मपत्नी भाବରେ से परिस्थिति को सबकिछि टेक्निक सामनारू देखिचंती एयरफोर्स रे सर रहिथिले तो से परिस्थिति को सामनारू से देखिचंती प्रत्येक परिस्थिति को सामनारू देखिया परे आज कहउचंती जे आज ते भय लागु नाही आमे परिस्थिति को मुकाबला करिया पय प्रस्तुत छु किंतु जेहेतु आखिरे सबकिछि परिस्थिति देखिचंती सामना करिचंती से परिस्थिति मने पकैले मन भितर दुख आसुची जंत्रणा मध्य आसुची किंतु तथापि दृढ़तार सहित मैडम कहिचंती जे आउ पछको फेरिबार समय नुहे एबे प्रति उत्तर देवार समय आसी जाइछि बालेश्वर कैमरा पर्सन चित्तरंजन सहित सुमना परिडा कनक न्यूज।